Hello my dear students. See, in the earlier class we have understood about the concepts like who is a consumer, who is a producer, then what do you mean by seller, and who is a service provider, who is a service holder, then what do you mean by economic activity and other concepts, isn't it? Then what do you mean by consumer? See, consumer means a person who buys goods, isn't it? When a person buy goods or a product, then he will be called as what? Consumer. Why does he buy the product or a good? Because he want to satisfy his personal wants, or he want to satisfy his family member wants, or he want to give that product as a gift for someone. For that purpose also he might have purchased a product. Okay, then he will be called as what? Consumer, isn't it? So you have understood about what? Consumer means a person who buys goods, who purchases goods in order to satisfy his personal want or his family wants, or he want to give that product as a gift for someone. Okay, then he will be called as what? Consumer. Then you have understood about seller, isn't it? ಅಲ್ವಾ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? When a person sells goods or a product in order to get profit, then he will be called as what? Seller, isn't it? Seller means who? Seller means a person who sells goods or products in order to get profit, then he will be called as what? Seller. Then you have understood about producer, ಅಲ್ವಾ? Producer ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Producer ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? A person who produces goods, isn't it? When you produce goods, then you are called as what? Producer. Then what are the examples you can take? That person might be a farmer or he might be a manufacturer, anything. Then you will call him as what? Producer. Agare producer yarappa andre, when a person produces goods, then he will be called as what? Producer, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್? Consumer, isn't it? When you sell goods, then you are called seller. When you produce goods, or when a person produces goods, then he will be called as what? Producer. Then after that we have understood about service holder, alva? Service holder andre yaru hagadre? When you are in job working for some other person and you get paid for it, then you are called as what? Service holder, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೌದಾನೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ? ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸರ್ವೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸರ್ವೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. Service provider means, what do you mean by that? See, when you provide some kind of service to other person for a ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೊ he is giving a service for the people with regard to the computer issues, alva? Or else you can take lawyer, doctor, teacher, etc. So whatever the service they give, they are paid for it, they are getting a payment, they are getting a salary for that. Okay, that can be called as what? Service
provider. Okay, then by understanding all these concepts, we said that we came to know that these concepts can be called as what? Gainfully employable, gainfully ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ the people are getting monetary benefit out of it. Okay, so we said that people are gainfully employed. Then we have understood about what? Economic activity. Economic activity, isn't it? What do you mean by economic activity? Economic activities are the ones that are undertaken for the monetary gain. Okay, economic activities ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ they are undertaken for the monetary gain. ನಾವೇನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಇಯರ್. ಸೊ ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಾನಿಟರಿ ಗೇನ್. Okay, so how do you define this economic activity? Economic activities are undertaken for the monetary gain. Monetary means money, amount. We are getting what? Money here. Okay, then after that we have discussed other topic like what? Scarcity is the root of all economic problems. We have explained that, isn't it? Why do we call scarcity as the root of all economic problems? Because the resources that are satisfying the people wants are limited in nature, but the wants of people are unlimited in nature. So as a result the gap arises there, isn't it? There is a difference. So as a result of that scarcity is there. So hence we say that scarcity is the root of all economic problems ಅಲ್ವಾ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪರ್ಸನಲ್ ವಾಂಟ್ಸು, ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು, ನಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ, ಅಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೇ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾವರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, then we have understood about the other concepts like consumption, production and distribution, isn't it? So what do we mean by this consumption then? Consumption andre ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು? Consumption means what? Purchase of goods by consumers to satisfy their various needs can be called as what? Consumption ಅಲ್ವಾ. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆದಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದರ್ ನೀಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗತ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಆದಂಥವ್ರು, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೋತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಂಥವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ? ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ and all, the producer will be producing the goods into the
market. So this can be called as what? Production. Okay, then after this we came to know about distribution. Distribution andrenu, it is what? Division of national income into profit, rent, interest, wages can be called as what? Distribution ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, definition of economics. Definition of economics. See, this definition is according to few economists. According to few of the economists, we can define the economics in this way, that is, economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in the society. Okay, so how do you define this economics? See, it might be asked for 1 mark. Okay, define economics anta kelbodu athwa give the definition of economics. So we can define economics in this way, that is, economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in the society. Okay, so we have a definition of economics here.
We can define economics in this way. Economics is the study of how people and society. People means who? Customers, isn't it? So how people and society choose. Here society includes what? Producers. Okay, producers choose to employ scarce resources. What type of resource? Scarce resources that could have alternative uses. That resource is having how many benefits? It's having so many benefits. So we can say that it's having alternative uses in order to produce various commodities. Various means many commodities. Okay, that satisfy their wants. Their wants means what? People want. Okay, satisfy their wants and to distribute them for consumption. For consumption. Who are the consumers here? People, isn't it? So for consumption among various persons and groups in the society. That is known as what? Economics. So basically economics ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚೂಸ್. ಅಂದರೆ ಜನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ consumers you can take, isn't it? Consumers or the people, then individuals or persons we can take. society ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ಈ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರೇ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚೂಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲನ. ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸಸ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೇರ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೇರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೇರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ among various persons and groups in the society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚೂಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯೂಸಸ್ in order to produce various commodities that satisfy their wants and distribute them for consumption. Consumption ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಏನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ purchasing the goods or they are buying the goods, isn't it, among the various persons and groups in the society. So this is a definition. It might be asked for what, 1 mark. Okay, define economics ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನಾವೀಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ.
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. Statistics in economics we have. Okay, see in this you will be knowing about what is data. Then what is meant by data? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡಾಟಾ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡಾಟಾ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಾಟಾ. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಾಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು are collecting the data, that is known as what? Your data we call it. So economic data can be called as what? Economic facts, sorry, economic facts can be called as data. Economic facts are called as what? Data. Then see, whatever the data we collect regarding the economy, that will be analyzed properly. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ತೊಂದರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ what has to be done to remove that problem or to come out of that problem. Means then you will take what? You will take some measures, that is we call it as what? Policies. Some policies will be introduced in our economy ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆಯೋ ವಿಷಯ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೋತೀರಾ, ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ measures to remove this unemployment or to reduce this unemployment. Okay, so here we have one example here. For example, when we analyze the hardships of poverty, means if you are trying to know about the poverty causes, then we try to explain it in terms of various factors such as unemployment, low productivity of people, backward technology, etc. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಪಾವರ್ಟಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸಸ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಾಸಸ್ಸು? ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹಳೇ ಕಾಲದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೋ, ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದಂಗೆ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಈಗ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ. ಆ ಕಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪಾವರ್ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ರಾ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೋತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದೀಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, statistics. See, in the earlier classes, that is in your high school level, you might have studied about statistics. What is statistics, isn't it? Then you might have calculated there some of the problems related to statistics, that is calculation of mean, median, midpoint, like that, isn't it? So even in PUC also you will be solving the problems. Okay, see, statistics can be determined or can be understood in two ways. So in singular sense and in plural sense. So we can say that it is used in two different ways, that is in singular and plural. It can be defined or we can understand the statistics in two ways. ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು singular and another one is plural sense. So in two ways we can understand about what? Statistics. Then in plural sense, how do you define this statistics? Before going to plural sense, let me tell you about statistics, meaning of statistics in singular sense. In singular sense, statistics is the science of collecting, classifying and using statistics. Okay, statistical fact, or we can say that data. So statistics andre enappa andre it is a process, or we can say that it is a science of collecting, classifying and using the facts. Okay, that is known as what? Statistics in terms of singular sense. So how do you define this? So statistics is a science of collecting, okay, classifying. It is a science of collecting, classifying and using facts. And using facts. Or we can say that statistical fact. Facts means what here? Statistical facts. Statistical facts, that is known as what? Statistics in singular sense. Singular sense ಅಲ್ಲಿ statistics ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? It is a science of collecting. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಐ ಟುಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? knowing the unemployability value or unemployment value in our state. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಜ ಇರೋ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್
ಓಕೆನಾ. 25 to 30, 30 to 35. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡಾಟಾನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ವೈ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಸ್ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ value or you will be using those policies in order to remove this unemployment alva. So that is known as what? Statistics in terms of singular sense. So how do you define this? Statistics is a science of collecting, classifying and using facts. Okay, next let us know the meaning of statistics in plural sense. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್. Plural sense. See, in plural sense we can understand statistics as statistics means numerical facts systematically collected. Okay, in plural sense we can define statistics as what? Numerical facts systematically collected. Okay, it is described by Oxford Dictionary. Okay, Oxford Dictionary has given this meaning. Okay, Oxford Dictionary has given this meaning of statistics in plural sense, that is, in plural sense statistics means what? Statistics means numerical facts. Okay, numerical facts systematically, numerical facts systematically collected, that can be called as what? Statistics. So plural sense ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನದು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಮಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಓರಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯು ಮೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಥ್ರೂ ಕ್ವೆಶನರ್, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ knowing about what is the method of collecting data, what are the different sources you will be using to collect the different types of data, that you will be understanding in second chapter later. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಆವಾಗ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೌ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ us in order to understand economics in several ways. So about that you will be studying here.
So under the heading what statistics does. Okay, so ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ how the statistics help us in order to understand economics. Okay, what statistics does, or we can understand this question in this way also, how statistics helps to study economics. How statistics help to study economics. To study economics. So this might be the question. Okay, so question ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಹೌ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್. So this question might be asked for 6 marks. Okay, so 6 marks ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 4 marks ಗಾರು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್. Okay, so important it is 6 marks or 4 marks ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. We have several points here, so through these points we shall understand how statistics help us to understand about economics. Okay, so under this we can say that firstly statistics plays a very important role in understanding economics. See, economics means here we have to collect several types of data, that is economic facts. So economic facts can be calculated or it can be further classified and analyzed by collecting what statistical facts, isn't it? So wherein you will be collecting the numerical facts in a systematic manner, and after collecting you will be classifying that. After classifying you will be analyzing that in a proper way, and you will be coming up with a proper measure or a proper policy in order to come out of that certain economic problem. This is what we have understood, isn't it? So let us know about this statistics, how it's going to help us for understanding economics. See, here you will be knowing about this in 5 ways or according to 5 points. So first let me write about that. First one is it helps to understand economic problems. Okay, first is what? It helps to understand economic problems. It helps to understand economic problems. Which one? Statistics. So statistics help us to understand the economic problems. How does it happen? Statistics ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? It helps to understand economic problems. Then how do you define this, or how do you explain this then? See, by using various statistical tools, effort is being made to find the causes behind the economic problems with the help of a qualitative and quantitative facts. Once the causes are known for the problem, then we can easily understand what is the main problem and what is the further measure to come out of that, isn't it? So it is very easy for us to come out of that problem, so that we can
come out with a very good policy or a measure to remove that, isn't it? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, with the help of this statistics we will be collecting the various numerical facts that we call it as what? Quantitative facts, isn't it? So both qualitative and quantitative ಡಾಟಾನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫರ್ದರ್ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಪಾವರ್ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸೆಟ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನೇನದು? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, the total population of India as per 2011 census was 121 crores. ಅಂದರೆ 2011 ಏನು ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ? 121 crores ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಐ ಆಮ್ giving a importance on the values. What is the population size there? So that we call it as what? Quantitative data. Okay, and other one is qualitative data. So qualitative data ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. As per 2011 census there were 61 crores of males and 59 crores of females ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ 74% ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೇರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ 74% ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಗಿವ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ, ಗಿವ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2011 census, okay, the population, that is the total population of India was ಎಷ್ಟಂತೆ? 121 crores ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ? ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 121 crores. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಟೆಲ್? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೇಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2011 census, okay, according to this 2011 census 61 crores of males, 61 crores of male were there and 74 crores of female were there in our population or in our India, in our country. 74 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ 59 ಇದು, ಓಕೆನಾ. 59 crores of female were there in our country.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತ 121 crores ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೇಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್, 61 crores ಆಫ್ ಮೇಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 59 crores ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸೋ ಮೆನಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ಫೀಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ help us to collect the both quantitative and collective data, and it will help us to classify and analyze it in order to come out with a proper measure so that we can reduce or we can avoid, we can come out of the economic problems. Okay, then what is the second point for this one, that is why we should study statistics? How does it help us in order to understand economics? Then means here we have a second point in this way, that is it enables an economist to present economic facts in a precise and definite form. Okay, that will be the second point here. It enables an economist to present economic facts, to present economic facts